بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے ذیشان امان اور آپ کو میں اپنی یوٹیوب چینل پولیٹیکل سٹوریز پر ویلکم کرتا ہوں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو غصے میں ہیں اور سخت غصے میں ہیں۔ وہ انٹرویوز نہیں دیتے، سب کو پتہ ہے، اور اگر دیں بھی تو وہ چند مخصوص صحافیوں کو دیتے ہیں، یعنی ان تک صرف ان کو رسائی ہے جو ان کے فین ہوتے ہیں۔ ان کے اگر فین نہ ہو تو وہ پیپلز پارٹی کے دلی طور پر کسی نہ کسی طرح جالے ہوتے ہیں، اور اگر ایسا نہ ہو تو وہ انٹرویو کے دوران غصہ کر جاتے ہیں۔ اب وہ اینکر بڑے اینکر ہیں ہمارے، اگر وہ خود کبھی سٹوری سنا دے تو وہ اور بات ہے، میں سنا نہیں سکتا۔ میرے پاس ڈیٹیلز ہیں کہ کیسے ہوا تھا، اور بلاول دوران انٹرویو جب ان سے سخت سوالات کیے تھے تو وہ ناراض ہو کے اٹھ کے چلے گئے تھے، پھر انہیں منایا گیا تھا۔ تو اسی طرح سب نے دیکھا کہ جب حیدر شرازی نے ان سے سوال کیا، اور وہ کوئی سخت سوال نہیں تھا کہ ایسا کہیں کہ بہت سخت سوال ہے یا بلو دا بیلٹ ہے جس پہ غصہ بنتا ہے، لیکن وہ اس پہ ناراض ہو گئے۔ پھر جب وہ دوبارہ گزرے تو وہ ویڈیوز بنانے لگے کہ وہ کسی طرح وہ جو چند سیکنڈ ہے وہ گزار لیں اور انہیں وہ سخت سوال نہ سننا پڑے یا اس کا جواب نہ دینا پڑے۔ یہ ایک مرحلہ تھا۔ پھر جب دوسرے مرحلے میں انہیں شازیہ مری نے، جو ان کی پارٹی کی ایم این اے ہیں، ان نے ڈیفینڈ کرتی ہیں، مطلب پیپلز پارٹی کے لیے وہ اسمبلی میں سب سے زیادہ متحرک ہوتی ہیں، لیکن ان کے ساتھ جس طرح کا رویہ اپنایا، انہوں نے ایک لقمہ دیا اور اس پہ ان کی بدتمیزی ان کے ساتھ کی، انہیں شٹ اپ کال دی۔ وہ اب اسے یہ صاف لگ رہا ہے کہ یہ بلاول بھٹو کی فرسٹریشن ہے۔ اب اسے جاوید چودھری صاحب نے تو اور نام دیا ہے کہ وہ سمارٹ ہوئی ہیں تو اس کے لیے انہوں نے ادویات کھائی ہیں، تو وہ اس کا اثر ہے۔ لیکن اگر آپ ماضی پہ نظر ڈالیں تو ذوالفقار علی بھٹو نے تو ادویات نہیں کھائی تھی، کہ ان کے جو پرانے دوست اور وزیر جے رحیم نے ایک ڈنر پہ کہا تھا، کچھ گھنٹے انہوں نے انتظار کیا تھا اور اس کے بعد وہ چلے گئے تھے یہ کہہ کر کہ آپ لوگ بیٹھو لڑکانہ کے راجا کا انتظار کرو۔ تو بھٹو صاحب جب آئے تو انہیں بتایا گیا کہ یہ وہ کہہ کے گئے ہیں۔ اس کے بعد بھٹو صاحب نے سبق سکھانے کا حکم دیا، اور پھر اس جے رحیم کو سبق سکھایا گیا کہ انہیں بہت تشدد کیا گیا، انہیں مارا گیا، ان کے منہ اور ناک میں ڈرگز ٹھونسی گئیں، ان کے سامنے ان کے بیٹے سے زیادتی کی۔ اور یہ والی بات جو ہے یہ جے رحیم نے جب پی ٹی وی پہ بتائی تو جس بندے نے یہ ریکارڈنگ کی، یہ انٹرویو کیا، اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح آصف زرداری جب با اختیار صدر تھے، جب یعنی ان کے پاس اختیارات تھے، 2008 سے 2013 کی بات کر رہا ہوں، تو ایک وال اسٹریٹ جرنل میں خبر آئی تھی کہ وہ کابینہ میں اپنے دو وزراء، یعنی ایک کو وچ چڑیل اور ایک کو امپوٹنٹ کہتے ہیں کیونکہ ان کی اولاد نہیں ہے، تو اس وجہ سے انہیں کہتے تھے۔ وہ الگ بات ہے کہ تب شہری رحمان اور رضا ربانی میں اتنی جرت نہیں تھی کہ وہ عزت پر وزارتوں کو ترجیح نہ دیں اور الگ ہو جائیں کابینہ سے، لیکن ظاہر ہے وہ ہر کسی کا اپنا ذاتی معاملہ، ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ اور لگ یہی رہا ہے کہ اب شازیہ مری بھی یہی راستہ اپنائیں گے کہ خاموشی کے ساتھ تو دو دن پیچھے ہٹیں گے اور پھر لوگ بھول جائیں گے، تو دوبارہ اسی پوزیشن پر واپس آ جائیں گے اور اسی طرح کام کرنا شروع کر دیں گے۔ جو ہوا ظاہر ہے وہ اسے نظر انداز کریں گے کہ اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ بلاول کو دیکھیں تو بلاول نے سوچا تھا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے صرف یہ کارروائیاں عمران خان کے خلاف چلتی رہیں گی، قانون سازی ہوگی تو اس کے خلاف ہوگی، اسے مزید ٹائٹ کرنے کے لیے ہوگی، تو یہ بس نون لیگ کو فیسیلیٹیٹ کرتے رہیں گے اور بدلے میں نون لیگ انہیں فیسیلیٹیٹ کرے گی۔ مگر اب بات این ایف سی، تعلیم و صحت کے شعبے وفاق کے حوالے کرنے کے تک آ گئی ہے، تو انہیں تھوڑی سی گھبراہٹ ہو رہی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اب جو کہ اس راستے پر خود لگایا ہے، اب انہیں پتہ ہے کہ اب یہ کنسنسس سے یا بات چیت سے کر نہیں سکتے، کیونکہ انہوں نے خود یہ بروڈ میجورٹی والا راستہ دکھایا ہے کہ اگر کوئی ساتھ نہیں بھی دیتے تو کوئی بات نہیں، مسئلہ حل کر لیں، تو اپنے منہ سے کہہ چکے ہیں، تو انہیں پتہ ہے کہ اگر سوچ لیا گیا ہے تو وہ لوگ کر گزریں گے، کیونکہ یہی ریکارڈ ہے، ماضی قریب میں یہی ہوا ہے۔ اب یہ بلاول کی چوائس ہے کہ کیا کرنا ہے، ساتھ دینا ہے یا مخالفت کرنی ہے۔ ساتھ دیا تو ظاہر ہے تھوڑی بہت نتائج بھگتنے پڑیں گے، اور اگر نہیں تو پھر بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ ظاہر ہے پاکستان میں اب وہ بات تو ہے نہیں کہ آپ ہسپتال گئے تو ہسپتال سے جیل چلے گئے اور پھر بعد میں لوگوں کو کہانیاں سنائیں کہ ہم نے تو اس طرح بہادری سے جیلیں کاٹی ہیں۔ ظاہر ہے وہ والے لاڈ شاٹ تو اس دفعہ نہیں ہو رہے اور ہمیں نظر آ رہا ہے، ظاہر ہے لوگ دیکھ رہے ہیں، تو اس لیے بلاول کے پاس بھی چوائس بڑی محدود ہے، اس لیے وہ پریشان ہے کہ
क्या करें? क्योंकि ये तो सबको पता है कि फ़ौजी एस्टेब्लिशमेंट को 18वीं तरमीम के हवाले से बहुत तहफ़्फ़ुज़ात हैं। एक रिटायर्ड जनरल से बात हो रही थी, तो उन्होंने बताया कि ये तो फलाँ इदारे का प्लान था जो रज़ा रब्बानी के ज़रिए नाफ़िज़ किया गया, और फिर जब रज़ा रब्बानी ने सुप्रीम कोर्ट में ये माना कि हाँ, उस तरह इस पे मुशावरत नहीं हुई जिस तरह होनी चाहिए थी, तो उससे फिर और थोड़ा-सा मामला मतलब ये इस तरफ चला गया कि वाक़ई ये ऐसा ही था। अगर ऐसा ना होता तो इतनी क्या जल्दी थी? अब पीपल्स पार्टी इस सारे मामलात के मज़े ले चुकी है, अब कीमत अदा करने का वक़्त है। तो देखते हैं कि क्या करते हैं। लेकिन ये साफ नज़र आ रहा है कि वो परेशान हैं, उन्हें समझ नहीं आ रही कि वो इस सिचुएशन को कैसे डील करें कि उनके मफ़ादात को भी नुकसान ना पहुँचे और जैसे चल रहा है सब वैसा ही चलता रहे। अब उनके पास बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि तरमीम मेरे से बात नहीं हुई। बात ये है कि अब उनके पास तरमीम है या नहीं है, क्या फ़र्क पड़ता है? कि माज़ी में भी तो उनके पास तरमीम नहीं होती थी, लेकिन वो भाग-भाग कर सियासतदानों के पास जाते थे, उन्हें कायल करने की कोशिश करते थे। तो अब भी यही होगा कि अगर तरमीम नहीं है, वो अलग बात है कि इस दफ़ा बिलावल नहीं, शायद कोई और भाग-दौड़ कर लेगा। लेकिन ये भाग-दौड़ होनी है और ये कानून साज़ी होनी है। अब पीपल्स पार्टी की कोशिश है कि कम से कम इतना हो कि चलो इस बजट में ना हो, जो होना है उस इस बजट के बाद हो, ताकि ये वाला जो हिस्सा आना है, ये तो कम से कम इस पे कंप्रोमाइज़ ना करे। ज़ाहिर है सेहत तालीम का अगर बजट ना आया, तो बजट में बहुत बड़ा कट लग जाना है। तो इनकी ख़्वाहिश और कोशिश ये है कि ये हो, जबकि दूसरी तरफ से यही है कि जो करना है हमने बजट से पहले करना है। अब ये जो आने वाले 1-2 हफ्ते हैं, इनमें इसी चीज़ की ज़ाहिर है अगली स्टेज आ जाएगी, तो फिर सूरत-ए-हाल मज़ीद तेज़ी आएगी, बिलावल के बयानात शायद तल्ख़ हो जाएँ, या वो हो सकता है मतलब अच्छे बच्चे बन जाएँ और अपने मुस्तक़बिल के लिए कोई बेहतर डील कर लें। क्योंकि पाकिस्तान में होता तो यही है कि आप एक हाथ से सपोर्ट लेते हैं, साथ दे और साथ ले वाला मामला होता है। तो बाकी जहाँ तक उन्होंने तनकीद की है कि जी पॉलिसियाँ ख़राब है, तो महँगाई बहुत हो रही है, तो ये हो गया है। तो सबको मैं याद दिलाता चलूँ कि जब जून 2023 था, जब पीडीएम की हुकूमत बनने के बाद अगला बजट आया था, तो तब भी इन्होंने यही किया था कि चूँकि इनके मुतालबात नहीं माने जा रहे थे, तो इन्होंने हुकूमत के खिलाफ सख्त तकरीर की। रात को इसहाक डार ने इनके मुतालबात मान लिए थे, तो अगले दिन खड़े होके अंकल इसहाक डार की वो तारीफ़ें की थी, शहबाज शरीफ की वो तारीफ़ें की थी कि लोग हैरत ज़दा रह गए थे कि कल इसी ऐवान में बिलावल क्या बातें कर रहे थे और आज क्या कर रहे हैं। तो फिर इसी तरह जो आज इन्हें महँगाई और खराब हालात नज़र आ रहे हैं, अगर इनके ये हालात नज़र आ रहे हैं, अगर इनके मुतालबात, इनके से मुशावरत हुई, सब कुछ इनकी मर्ज़ी के मुताबिक हो गया, तो ये उसे सपोर्ट करेंगे, सब उसके साथ वोट देंगे। अगर ये जेन्युइनली समझते हैं कि नहीं गलत हो रहा है, महँगाई हो रही है, अवाम का इस्तेसाल हो रहा है, तो फिर 5 जून को वोट ना दें। सिंपल सी बात है, अगर वोट नहीं देंगे तो कम से कम हुकूमत कोई और रास्ता इख्तियार करेगी, तो पीपल्स पार्टी तो इस जुर्म में शरीक नहीं होगी, वो जो बकौल मरीम नवाज़ के इस गुनाह में शामिल नहीं होगी। तो लेकिन ये होगी क्योंकि सदारत, 2 सूबों की गवर्नरशिप और चेयरमैन सेनेट के ओहदे छोड़ने के लिए जितनी हिम्मत और करेज की ज़रूरत है, ज़ाहिर है वो पीपल्स पार्टी की मौजूदा क़यादत से तवक्को नहीं रखी जा सकती कि वो दिखाएँगे। इसलिए तरमीम होंगी, बजट होगा, सब कुछ होगा, यही पीपल्स पार्टी होगी, इन्हीं पैसों पे हमें काम करती नज़र आएगी, और यही बिलावल होंगे। हाँ, कुछ गुस्से में बातें करेंगे, 1-2 जुमले सुनाएँगे, लेकिन फिर मंज़र-ए-आम से गायब हो जाएँगे, फिर वो कभी सामने आएँगे जब ऐसा मामला होता है। क्योंकि ये वो सियासतदान तो है नहीं कि मीडिया के साथ इंटरैक्ट करें और मुसलसल टफ क्वेश्चनिंग लें या असेंबली में आएँ और तकरीरें करें, ये तो बादशाह की तरह है कि कभी आना है अपनी मर्ज़ी से, सारे आगे-पीछे घूमे-फिरेंगे और बाकी काम सारा वो करेंगे, ये बस आके स्टैंप लगाएँगे। तो ये अभी यही है कि अगर इन्हें काबीना की ऑफ़र हो रही है, तो इनके लिए ये होता है कि आप ये बन जाएँ, तो हम ऐसे ही चलते हैं। अब देखते हैं कि नून लीग के साथ पीपल्स पार्टी और इदारों के साथ पीपल्स पार्टी किस तरह का रवैया रखती है, क्या आगे अपने लाए-अमल बनाती है, क्योंकि जो होना है पीपल्स पार्टी ने भी जल्द करना है और दूसरी तरफ से भी कानून साज़ी भी जल्द होनी है। तो चंद दिनों में ही ये तस्वीर मुकम्मल होने वाली है, इसलिए मैं भी इंतज़ार कर रहा हूँ, आप भी इंतज़ार करें। हाँ, तब तक जो भी डेवलपमेंट्स होंगी उनसे ज़रूर आगाह करूँगा। अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाज़िर होऊँगा, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।